हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ 6 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਪਾਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨ ਪੈਨ ਮੈਨ ਕੈਨ ਤੇ ਮੈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 6th ਪਾर्ट है जिहदे ਆਪਾਂ कंप्यूटर मैमरी शुरू करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आप आज का टॉपिक। इस तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए तो चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करो जिस नाल आउण वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे। तो ये रिगार्डिंग जिहड़ियां इहदे जिहड़े नोट्स ने ते PDF ने हैंड रिटन नोट्स ते बाकी होर कंप्यूटर सबजैक्ट दे वो तुहानूं साडे WhatsApp ग्रुप दे विच मिल जाणगे। तां तुसीं उहदा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ता होया, तां उत्थे जाके वो भी तुसीं देख हैगे ने ਉਹ देख सकदे हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर मैमरी होंदी की है बेसिकली इज एनी फिजिकल डिवाइस। कंप्यूटर मैमरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टैंपरेरीली और परमानेंटली। वो होंदी है कंप्यूटर की मैमरी। हुण तुहाडे दिमाग की मैमरी है, तुसीं कोई भी चीज़ां नूं स्टोर करते हो। कुछ चीज़ां इहिजियां होंदियां ने जिवें टैंपरेरी होंदियां ने कि सिर्फ अपन कुछ टाइम वास्ते याद ने। हुण तुसीं जिहड़ी मर्जी क्लास च जिवें 12वीं चों या BA चों हुण तुहानूं 7वीं 8वीं दे लैसन याद नहीं होने, वो टैंपरेरी है। वो उदों ही याद सीगे जदों पेपर सीगे। ठीक है, पेपर के टाइम से तुहानूं याद सीगे, टैंपरेरी मैमरी सीगी तुहाडी। पर जिहड़ा तुहाडा नाम है, ठीक है, वो शुरू तो ही तुहानूं याद है, बार बार उहनूं रिपीट जिहड़ा हैगा कीता जांदा है ते तुहानूं याद रहिंदा, वो तुहाडी परमानेंट मैमरी है। ABC तुहानूं आउंदी है, परमानेंट मैमरी है। ठीक है, कुछ जिहड़ियां हैगियां ने चीज़ां परमानेंट मैमरी च रखदे आं आपां, कुछ टैंपरेरी मैमरी च रखदे आं। एवें कंप्यूटर दा काम है। ठीक है जी, चलो देखते हैं कि मैमरी कंप्यूटर की किहड़ा परमानेंट है किहड़ी टैंपरेरी है। इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस डाटा एंड रिजल्ट्स। मैमरी की काम करती है, की कुछ स्टोर करके रखती है, इंस्ट्रक्शन जिहड़े आपां नूं देने आ, डाटा ते रिजल्ट्स। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड और अदर सर्किट। ये हुण स्टोर कौन करता है, स्टोर कौन करता है, चिप्स होंदियां ने जिहड़ियां मदरबोर्ड दे उत्ते। ये मैं फस्ट वीडियो दे विच सारा कुछ दिखा चुके हैं। अंदर CPU खोल के दिखाता, UPS खोलता, माउस खोलता, कीबोर्ड खोलता, सारे कुछ खोल के दिखाए हुए ने कि कित्थे किहड़े समान लग्या हुंदा, तां उहनूं जरूर देख लो। ये अपना सैकेंड ये जिहड़े हैगे ने चिप्स ते सैकेंड या थर्ड लैक्चर दे विच देखे होने, तां इहनूं एक बार देख लिओ उत्थे जाके। ये सारा कुछ इन्हां विच स्टोर हुंदा है। ईच बाइट स्टोर्ड इज अ यूनीक लोकेशन कॉल्ड एन एड्रैस। हर एक जिहड़ी चीज़ है, हर एक बाइट है जिहड़ी वो एक लोकेशन ते हुंदी है, स्पैसीफिक लोकेशन ते हुंदी है, जिन्हों आपां कहने आ एड्रैस कहने आ। ठीक है, जिमें कि ये सिमिलर होंदा, जिमें कि सिमिलर टू सीट्स इन ए कॉन्सर्ट हाल। फिल्म देखण गए तुसीं, उत्थे जिहड़ियां सीटां लगियां होने उन्हां दे एक परफेक्ट नंबर हुंदा है, पर्ची कट के दिंदा है 3 नंबर सीट ते बैठ जाओ, कॉर्नर वाली सीट ते बैठ जाओ, वो तुसीं उत्थे जाके बैठोगे। एवें इहदे विच एड्रैस लिखिया हुंदा है कि बई ये चीज़ मैनूं चाहीदी है तां ये उस सीट ते मिलूगी तुहानूं। हुण जिहड़ियां इंपोर्टेंट गल्लां ने वो की ने, मैमरी कैपेसिटी किन्नी किहदी कैपेसिटी हुंदी है। जिवें अपने फोन की कैपेसिटी नहीं हुंदी कि 8 GB का मैमरी कार्ड पाता तो 8 GB चीज़ आऊगी, ये इस तो 16 GB तो पा नहीं सकते आप। ठीक है, एवं है। यूनिट की कुछ ने, एक बिट जी होंगी है यह 1 बाइनरी डिजिट के बराबर होंगी है जी। इसका मतलब है 0 या फिर 1, ऑन या ऑफ। ये पूरा बेसिक आपने पढ़िया हुआ है। एक निबल का मतलब की होंगे 4 बिट, एक बाइट का की मतलब होंगे 8 बिट। ठीक है, एक किलो बाइट का की मतलब है जिन्होंने आप KB कहने कि मेरे नैट की स्पीड का KB आ रही है, MB तो आ ही नहीं रही। ठीक है, इसका मतलब होंगे 1024 बाइट। एक मेगाबाइट का 1 MB का की मतलब होंगे 1024 नूं मल्टीप्लाई करोगे तो ये मतलब 1024 गुणा 1024 तो ये बनूगा इन्ने बाइट्स हो गए, यानी कि 1 मिलियन बाइट के नेड़े तेड़े जिहड़ा है वो हो गया। 1 गीगाबाइट होंगे 1 बिलियन बाइट के। ठीक है, ये इंपोर्टेंट ने, याद रखने ने। पेपर के पूछा गया सीगा कि 1 GB के दसो किन्ने बाइट सीगे, ऑप्शन सीगा 1 बिलियन बाइट, तो ये टिक लानी सीगी। एक टैराबाइट के विच उत्थे लुकिया होया पता नहीं की सीगा, तां इनू मैं नीचे जिहड़ा है कमेंट करके दस दूंगा कि कितना सीगा ये। उस तो बाद एप्रोक्सीमेट साइज कितना हुंदा है, हुण ओ देख लो। एक करैक्टर का हुंदा है, 8 बिट सिर्फ आप एक करैक्टर लिख सकते हैं, तो एक KB दे विच आपां 1 या 2 पेज लिख सकते हैं डबल स्पेस नाल। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट MB आपां 5 लाख जिहड़े हैगे ने पेज वो लिख सकते हैं, 5 मिलियन पेज लिख सकते हैं, तो 5 बिलियन पेज लिख सकते हैं आप 1 टैराबाइट के विच। ठीक है, तुसीं देखो मैसेज जो भेजते हो ना WhatsApp से मैसेज करते हो, तो उत्ते तुसीं खोल के देखोगे तो 2 KB का मैसेज होगा, 4 KB, 5 KB, 6 KB, एवं केबियां च मैसेज होंगे हैं। ठीक है, चलो अगे बढ़ते हैं। हम मैमरी नूं क्लासीफाई किवें करना है, देखो इंटरनल प्रोसैसर मैमरी होंदी है, मेन मैमरी होंदी है, ते सैकेंडरी मैमरी होंदी है। ठीक है, ये क्लासीफिकेशन ने सारियां मैमरीज दी, एक एक करके सारे पढ़ते हैं। इंटरनल प्रोसैसर मैमरी किहड़ी होंदी है,
ਇਹ ਸਮੋਲ ਛੋਟੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੈਮਰੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੈਮਰੀ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਕੈਸ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲਾਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਟਾ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਕੈਨ ਬੀ ਅਸੈਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਰੈਪਿਡਲੀ ਬਾਈ ਦਾ CPU। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ CPU ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਹ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ, ਆ ਰੈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਿਪਸ 1 2 3 4 5 6 7 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ GB ਰੈਮ ਹੈ? 6 GB ਹੈ, 4 GB ਰੈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ। ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਰੈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਔਰ ਰਿਟਨ ਇਨਟੂ ਬਾय ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ। Every location can be assessed independently. Assess time for every location is constant and independent of its position. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਡਰੈਮ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਪਾ ਲਓ। ਡਰੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਰੈਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ 1000 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 1000 ਟਾਈਮਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ। ਅਸੈਸ ਟਾਈਮ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। DDR SDRM, ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਸਾਈਂਕਰੋਨਸ ਰੈਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਸਾਈਂਕਰੋਨਸ ਰੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਦੇਖਣੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਰੇਟ 2 ਸਾਈਂਕਰੋਨਸ ਰੈਮ, ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਰੇਟ 3 ਸਾਈਂਕਰੋਨਸ ਰੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ DDR ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 200 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 400 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼। ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੇ, ਇਹ 3200 MB ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1600 ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਵੀ 800 1600 2800 MB ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋ ਕੋਸਟ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟਰ ਟੂ ਸਟੋਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਗੇ, 1 2 3 4 5 6, ਹਾਂ 6 ਜਾਂ 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਸੈਸ ਟਾਈਮ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ। ਕੈਨ ਐਕਸੈਪਟ 1 ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 1 ਵਰਡ ਆਫ ਡਾਟਾ ਪਰ ਕਲੋਕ ਸਾਈਕਲ। ਇੱਕ ਕਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੈਪਟ 1 ਕਮਾਂਡ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਦੀ। ਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। A class of storage used in computer and other electronic device. Data stored it cannot be modified. ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਸ। ਰੈਮ ਸੀਗੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਆਪਣੇ PC ROM ਨੇ is used to store the basic bootstrapping firmware for the main processor.
as well as the various firmware needed to internally control self-contained device such as graphic card, hard disk, DVD drives। ROM ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਡੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ROM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ROM ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, EEROM ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ROM। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ।